In the last lecture, we discussed the three important things which is required to fulfill our basic aspirations. So as we know that our two basic aspirations is a continuous happiness and the continuous prosperity. And for that, the three basic requirement to fulfill these aspirations, which is nothing but the right understanding, relationship, and the physical facility. And we have decided the priority. Okay, the first priority goes to the right understanding, self. Second priority goes to the relationship with a human being, and the third priority it goes to the physical facility with the rest of nature. uh, if you just see this slide, then the number of MCQs, multiple choice question, it may prepared based on these slides are there. Just see here how I can prepare that the MCQ. So my first MCQ is that what is the priority between right understanding, relationship, and the physical facility? So definitely that Right, understand. your answer should be first priority to right understanding, second priority to relationship, and the third priority to the physical facility. Now my second MCQ is like that: the right understanding in a relationship which will lead to right understanding in a relationship which will lead to mutual happiness or mutual prosperity. So that your answer should be which will mutual happiness. Now my third MCQ is like that: the right understanding in physical facility which will lead to right understanding in physical mutual facility which will lead to the mutual prosperity. Now see that these three MCQs are prepared. Now fourth one is what are the basic requirement for fulfillment of a human aspirations? What are the basic requirement for fulfillment of a human aspiration? So the three things: right understanding, relationship, and the physical facility. So in this way we can prepare the number of MCQ on based on this only one slide is there. Get it my point? Okay, now let's we move forward. Method to fulfillment of our human aspirations. So as we know that the basic requirement for that human aspirations, which is nothing but right understanding, relationship, and the physical facility. Now what is the method to fulfillment of all human aspirations? So when we want to fulfill our human aspirations, we have to understand, or by understanding, living harmony at four levels. So which are these four levels? So we should live in harmony with the self, means ourself. We have to live in harmony with the family. We have to live in a harmony with the society, and we have to live in a harmony with the nature. It means that if we understand to live in a harmony with all these four levels, then definitely our all human aspirations will be fulfilled. Means the important thing is that we have to understand to live in a harmony with self, family, society, and the nature. And if we live in harmony with these four levels, so our aspirations will be definitely fulfilled. So this is the method. Means that answer or that method to fulfill our aspirations, which is nothing but we have to learn, we have to live in harmony with this four level is there. बरोबर आहे? म्हणजे आपण स्वतःबद्दल हार्मोनीमध्ये राहिलो पाहिजे, फॅमिली बरोबर राहिलं पाहिजे, सोसायटी बरोबर राहिलं पाहिजे, आणि नेचर बरोबर सुद्धा राहिलं पाहिजे. मग याच्यावरती सुद्धा एक MCQ तयार होऊ शकतो बघा. द मेथड टू फुलफिल दॅट ह्युमन ॲस्पायरेशन्स बाय अंडरस्टँडिंग लिव्हिंग इन हार्मोनी ॲट द लेवल ऑफ सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी, अँड डॉट डॉट. Means out of these four level,
the three levels are given and one of the level is not given. So we must know what are these four levels of a living existence. So these four levels are self, family, society आणि नेचर. मग त्यापैकी कोणत्याही तीन लेवल दिलेले असू द्या, चौथी लेवल आपल्याला MCQ टाइप मध्ये विचारली जाऊ शकते. Get it my point? So in this way also we can prepare that the MCQ is that. Okay, let's we try to move forward. So right now we got that once we live in harmony with the self, family, society and the nature, our basic aspirations will be fulfilled. Okay, now let's look or let's try to read this slide. Presently, as we look around, we find most of the people in the following two categories. म्हणजे जर आज आपण आपल्या सभोवताली व्यवस्थित जर बघितलं, बारकाईने जर त्यांचा अभ्यास केला, तर जे काही आपल्या सभोवताली जे लोक आहेत, जे पीपल आहेत, ते आपल्याला या दोन कॅटेगरीमध्ये दिसतील. ऍक्च्युअली त्याच्या तीन कॅटेगरी आहेत, परंतु मोस्ट ऑफ द पीपल we can find in the first two categories are there. So which are these categories? Just try to look it. So the first category is SVDD, DD, Sadhana Vihin Dukhi Daridra. So the starting letters of all four words, we call it a short form SVDD, Sadhan Vihin Dukhi Daridra. Sadhan म्हणजे काय की दॅट पर्सन हॅव्हिंग दॅट फिजिकल फॅसिलिटी, सदन म्हणतो त्याला आपण, श्रीमंत म्हणतो, किंवा दॅट ज्या काय फॅसिलिटी लागतात त्या त्याच्याकडे आहे. विहीन म्हणजे त्याच्याशिवाय, विहीन म्हणजे त्याच्याशिवाय किंवा नसलेला, त्याच्यापासून वंचित असलेला. आता सदन विहीन म्हणजे काय की ज्या फिजिकल फॅसिलिटी पाहिजेत त्याच्यापेक्षा त्या फिजिकल फॅसिलिटी नसलेला किंवा त्याच्यापासून वंचित असलेला सदन विहीनचा अर्थ होतो. दुःखी दरिद्र म्हणजे काय की तो आयुष्यामध्ये अनहॅपी असलेला, म्हणजे दुःखी असलेला. गेट इट माय पॉइंट? सो वी कॉल द फर्स्ट कॅटेगरी इज सदन विहीन दुःखी दरिद्र. आफ्टर ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन. सेकंड, द कॅटेगरी इज SSDD, सदन संपन्न दुःखी दरिद्र. म्हणजे ज्याच्याकडे साधन सामुग्री आहे, फिजिकल फॅसिलिटी आहे, तरी पण तो दुःखी आहे. पहिली कॅटेगरी कोणती झाली? ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये म्हणून तो दुःखी असलेला आहे. दुसरी कॅटेगरी झाली की ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी मोर दॅन इनफ आहे, तरी पण तो दुःखी असलेला आहे. आणि तिसरी कॅटेगरी झाली SSSS, सदन संपन्न सुखी समृद्ध. म्हणजे ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आहे आणि तो समृद्ध पण आहे, सुखी आहे. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी पण आहे आणि प्रॉस्पेरिटी पण आहे, अशी झाली तिसरी कॅटेगरी. परंतु जर आपण आज समाजामध्ये जर आपल्या सभोवताली व्यवस्थित बघितलं तर आपल्याला भरपूर म्हणजे मोस्ट ऑफ द पीपल वी कॅन फाइंड इन अ फर्स्ट टू कॅटेगरी ओनली. म्हणजे एक तर त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये आणि ते दुःखी आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आहे तरी पण ते दुःखी आहे. आणि तिसरी कॅटेगरी अशी आहे की ती सदन संपन्न सुखी समृद्ध, म्हणजे ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी पण आहे आणि ते सुखी समृद्ध पण आहे, अशी ही तिसरी कॅटेगरी झाली. आता सदन म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की द मीन्स टू एक्वायर, ज्याच्याकडे ती फिजिकल फॅसिलिटी आहे. ओके. आणि विहीन म्हणजे लॅक ऑफ, त्याच्यापासून तो वंचित असलेला, डिप्राइव्ड, म्हणजे त्या गोष्टी त्याच्याकडे नसलेल्या, ज्याला आपण म्हणणार आहोत विहीन. ओके. आणि दरिद्र म्हणजे काय की तो आयुष्यामध्ये अनहॅपी, पॉवर्टी, अनहॅपी असलेला. म्हणजे त्याला ती सुख अनुभवायला न मिळणे, म्हणजे त्याला आपण म्हणू शकतो की दरिद्र. गेट इट माय पॉइंट? सो लेट्स वी ट्राय टू डिस्कस one by one category, and afterwards I will ask one question to you all. So it's my request to all of you, please try to listen these three category very carefully so that you can easily give the answer of
my question, okay, which will ask after this third category. Okay, so let's we try to discuss about the first category, sadana vihina dukhi daridra, SVDD. म्हणजे ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये, म्हणजे अन्न नाहीये, वस्त्र नाहीये, निवारा नाहीये, किंवा ज्या काय फिजिकल फॅसिलिटी जगण्यासाठी लागतात त्या फिजिकल फॅसिलिटी पासून तो वंचित आहे, किंवा त्याच्याकडे ती कॉम्पिटन्सी नाहीये, त्याच्याकडे ती क्षमता नाहीये की आपल्याला जी लागते फिजिकल फॅसिलिटी, ती फिजिकल फॅसिलिटी मिळवण्याची क्षमता नाहीये, तो त्याच्यापासून वंचित आहे, म्हणजे सदनविहीन. आणि या गोष्टी फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे ज्या आपल्या बेसिक नीड्स आहेत त्या गोष्टी नसल्यामुळे तो दुःखी आहे जीवनामध्ये, तर त्या कॅटेगरीला आपण काय म्हणणार आहोत, सदनविहीन दुःखी दरिद्र. पण आज जर तुम्ही थोडासा जर अभ्यास केला आहे तर मानवाला 3 बेसिक गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र आणि निवारा. तर मला वाटत नाही की आज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्क्लुडेड इन दॅट कॅटेगरी. म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा ज्या काही आपल्या बेसिक गरजा आहेत, मला वाटतं की 99% लोकांच्या या गरजा पूर्ण होतात. असं कोणच नाहीये, मी त्यासाठी म्हणलेले 99% मी कन्सिडर करू शकतो. तर असं कोणच नाहीये की त्याला अन्न मिळत नाहीये, असं कोणच नाहीये की त्याला वस्त्र मिळत नाहीये, असं कोणच नाहीये की त्याला व्यवस्थित निवारा मिळत नाहीये. हा, आपली रिक्वायरमेंट बघा करेक्ट असणं गरजेचं आहे. अन्न ही फक्त भूक भागवण्यासाठी आहे. तुम्ही जर म्हणत असाल की मला 5 स्टार मधलं जेवण मिळत नाहीये म्हणजे मी सदनविहीन आहे, नो, इट्स नॉट ॲट ऑल. अर्थ चुकीचा घेत आहे, बरोबर आहे. अन्न ही गोष्ट ही टेस्टसाठी नसून ही फक्त आणि फक्त आपल्या शरीराची म्हणजे बॉडीची गरज भागवण्यासाठीची आहे. गेट इट माय पॉइंट. तर त्या अँगलनं तुम्ही त्याच्याकडे बघणं गरजेचं आहे. लक्ष देत आहे. म्हणजे इथून पुढं तुम्ही त्या अन्नाला किती प्रायोरिटी दिली पाहिजे हे पण तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. त्यासाठी मी काय म्हणतोय की त्याची करेक्ट असेसमेंट असली पाहिजे. आजकाल मी बघतो की लोक हे जेवणासाठी आणि त्या टेस्टच्या पाठीमागं पळत आहेत. त्याच्यामध्ये मी पण आहे. व्हेनेवर आय एम स्पीकिंग आय ऑल्सो इन्क्लूड माय सेल्फ. बरोबर आहे. म्हणजे प्रत्येकाला जेवणामध्ये टेस्ट हवी आहे, प्रत्येकाला जेवणामध्ये पंचपक्वान्न हवे. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. ऍक्च्युली जी बॉडीची गरज आहे ते अन्न आपण दिलं गेलं पाहिजे. परंतु आपण आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंगचा अभाव असल्यामुळे आपण त्याला एक वेगळीच प्रायोरिटी दिलेली आहे. त्याची गरज ही आपण आपल्यासाठी फार इम्पॉर्टंट आहे. नो, जर तुम्ही थोडासा व्यवस्थित अभ्यास केला तर शरीराची गरज भागवण्यासाठी जेवढं अन्न लागतं तेवढं आपल्यापाशी त्याच्यापेक्षा किंवा किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. पण तरी देखील आपण आपली गरज ओळखली नसल्यामुळं तिथं थोडासा प्रॉब्लेम आहे, तिथं आपल्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. गेट इट माय पॉइंट. त्यानंतर तुम्ही घ्या वस्त्र, घ्या क्लोथ. इट्स अ रिक्वायरमेंट इज व्हेरी लिमिटेड, but we are not finding that requirement correctly due to the lack of correct understanding, lack of right understanding. Get it my point? And due to that we are not happy in our life. But जर तुम्हाला व्यवस्थित अन्न मिळत असेल, व्यवस्थित निवारा मिळत असेल, व्यवस्थित कपडे मिळत असतील, सो डेफिनेटली वी शुड नॉट बी इन्क्लुडेड इन दिस फर्स्ट कॅटेगरी. फर्स्ट कॅटेगरी म्हणजे काय की अशा व्यक्ती की ज्यांना फिजिकल फॅसिलिटी, अन्न मिळत नाही, वस्त्र मिळत नाही, निवारा मिळत नाही आणि म्हणून ते दुःखी आहेत, अशा व्यक्तींना आपण या पहिल्या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करू शकतो. The refers to the condition of a person who does not have the means to fulfill his materialistic desires. Materialistic desire म्हणजे काय? अन्न, वस्त्र, निवारा या म्हणजे झाल्या मटेरियलिस्टिक डिझायर्स. अशा व्यक्ती की ज्या व्यक्तींना या बेसिक गरजा मिळत नाहीयेत किंवा या गरजा फुलफिल करण्याची कॉम्पिटन्सी त्यांच्यामध्ये नाहीये, अशा व्यक्तींना फक्त आपण या पहिल्या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करू शकतो, इन्क्लूड करू शकतो. परंतु मला वाटतंय आपल्यापैकी असं कोणीही नसणार आहे. गेट इट माय पॉइंट. म्हणून तर मी 99% हे या कॅटेगरीमध्ये व्यक्ती मोडत नाहीत असं म्हणतो. 1% त्याच्यामध्ये येऊ शकतात. ओके.
The desires are of two types. मटेरियलिस्टिक डिझायर्स, आताच मी सांगितले की मटेरियलिस्टिक डिझायर म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड आहे, म्हणजे अन्न आहे, वस्त्र आहे, निवर आहे, त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी केमिकल बॉन्ड आहे, म्हणजे फूड, शेल्टर, क्लोथ, त्याला आपण मटेरियलिस्टिक डिझायर म्हणतो. आणि नॉन मटेरियलिस्टिक डिझायर म्हणजे काय, इट्स अ फिलिंग आहे, त्याच्यामध्ये फक्त फील येते, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, विश्वास. कशामध्ये मेजर करू शकतो का, जसं मटेरियलिस्टिक डिझायर हे आपण क्वांटिटीमध्ये मेजर करू शकतो, मग ते क्वांटिटी काही पण असेल, फूड क्वांटिटीमध्ये मेजर करू शकतो, क्लोथ नंबर ऑफ क्वांटिटीमध्ये मेजर करू शकतो. गेट इट माय पॉईंट. बट ट्रस्ट मेजर करू शकता का तुम्ही क्वांटिटीमध्ये, म्हणून त्याला काय म्हणलं गेलेलं आहे, नॉन मटेरियलिस्टिक डिझायर. म्हणजे आपल्या माणसासाठी दोन टाईपच्या डिझायर्स आहेत, एक मटेरियलिस्टिक डिझायर आणि एक नॉन मटेरियलिस्टिक डिझायर. हॅपीनेस आपण कशामध्ये मेजर करू शकतो काय, 1 किलो हॅपीनेस, 1 लिटर हॅपीनेस, नो, वी कॅनॉट मेजर लाईक दॅट. केअर, काळजी. गेट इट माय पॉईंट. सो these desires, if it is not fulfilled, so definitely we are not happy in the life. And if the person is not able to fulfill the materialistic desire, that person is included in the first category. Is it okay? So this is the first category. मला वाटतं आता सगळ्यांना पहिली कॅटेगरी लक्षात आली असेल. Now let's we try to move towards the second category, सदन संपन्न दुखी दरिद्र. आता सदन संपन्न म्हणतोय मी इथं, म्हणजे काय, की आपल्याकडे ती फिजिकल फॅसिलिटी आहे, जेवढी गरजेची आहे तेवढी फिजिकल फॅसिलिटी आहे, म्हणजे जेवढं अन्न लागतं तेवढं मिळतंय, जेवढे कपडे पाहिजे तेवढे मिळत आहेत, निवारा पाहिजे निवारा मिळतोय, तरी पण आपण दुखी दरिद्र आहे. आता याचं कारण काय असू शकतं, की आपल्याला ज्या फिजिकल फॅसिलिटी पाहिजेत त्या तर आहेत, तरी पण आपण दुखी आहे, याचा अर्थ वी आर मिसिंग इन अ रिलेशनशिप अँड इन अ राईट अंडरस्टँडिंग. म्हणजे द पर्सन who have the physical facility as per the requirement, but still the person is unhappy due to the lack of a relationship, good relationship. The money is not all that matter. म्हणजे आपल्याकडे पैसा आहे तरी पण आपण आनंदी आहे, तर ती झाली दुसरी कॅटेगरी. पैसा आहे म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी आहे. इज इट ओके? इफ वी हॅव दॅट फिजिकल फॅसिलिटी, देन ऑल्सो इफ वी नॉट हॅपी इन द लाईफ, मीन्स वी आर इन अ सेकंड कॅटेगरी. जे लोक ज्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आहे पण ते दुःखी आहेत, तर ते लोक आपण या सेकंड कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करू शकतो. द मनी इज नॉट ऑल दॅट मॅटर्स. म्हणजे फक्त सर्वस्व, पैसा म्हणजे काही सर्वस्व नाहीये. द स्टेट ऑफ पर्सन इन विच ही हॅज ऑल द मीन्स टू अक्वायर मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाईफ, बट स्टील समथिंग इज अ लॅकिंग इन हिज लाईफ. म्हणजे असे व्यक्ती की ज्यांच्याकडे मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिल आहे, फिजिकल फॅसिलिटी आहे, बट स्टील समथिंग इज अ लॅकिंग इन हिज लाईफ, तरी पण त्यांच्यामध्ये काही कशाची तरी उणीव आहे, म्हणून ते दुःखी आहेत. आणि ती उणीव जी असणार आहे ते म्हणजे असणारे गुड रिलेशनशिप. कारण आपण बघितलेलं आहे 3 गोष्टी लागतात आपल्याला हॅपी राहण्यासाठी, राईट अंडरस्टँडिंग, त्यानंतर रिलेशनशिप आणि फिजिकल फॅसिलिटी. त्यापैकी फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे सदन संपन्न, पण जर रिलेशनशिप जर व्यवस्थित नसेल तरी पण आपण हॅपी राहू शकत नाही, तर आपण दुःखी दरिद्रमध्ये येणार. सो मला वाटतंय मोस्ट ऑफ द पीपल नाव इन दिस कॅटेगरी. कारण पहिल्या कॅटेगरीमध्ये ज्या असे व्यक्ती येतात की ज्यांना अन्न मिळत नाही, पैसा मिळत नाही, वस्त्र मिळत नाही, निवारा मिळत नाही, असे पहिले व्यक्ती. आणि मला वाटत नाही की आज ती परिस्थिती लोकांमध्ये आहे. प्रत्येकाला 2 टाइमचं पुरेसं अन्न मिळतंय, कपडे व्यवस्थित मिळत आहेत, निवारा मिळतोय, नो डाऊट अबाउट इट. यू कॅन ट्राय टू फाइंड इट. पण आता जर तुम्ही म्हणत असाल की आपल्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आहेत, असा जर तुमचा अँगल झाला, तर तुम्ही सुखी आहात का? तर आजकाल सर्व व्यक्ती, सर्व मानव हे फक्त आणि फक्त फिजिकल फॅसिलिटी कंप्लीट करण्याच्या पाठीमागं पळत आहेत. आणि त्यांच्यामुळं दे आर नॉट गिवन द करेक्ट प्रायोरिटी टू रिलेशनशिप. जे रिलेशनशिप गरजेची आहे,
गुड रिलेशनशिप मेंटेन करणं गरजेचं आहे, याचा विचार आज कोण करत नसल्यामुळं ते अनहॅपी आहे. म्हणून तर मी काय म्हणतोय की द मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दिस सेकंड कॅटेगरी. आता 99% जे काही मानव आहेत ते या कॅटेगरीमध्ये येतील आणि 1% जे काही मानव आहेत ते पहिल्या कॅटेगरीमध्ये येतील की ज्यांना अन्न वस्त्र निवारा मिळत नाही. म्हणजे 100% कॅटेगरी तर इथंच झालेले आहेत. म्हणून तर इथं मी पहिल्यांदा म्हणलेलं आहे की नाउ इफ वी लुक अराउंड अस देन वी कॅन फाइंड इट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द फर्स्ट 2 कॅटेगरी ओनली. बरोबर आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त तिसरी कॅटेगरी जी आहे ती फार महत्वाची कॅटेगरी आहे. नाउ हिअर आय हॅव रिटन द मनी कॅन बाय बेड बट नॉट स्लीप. म्हणजे आपण पैशामुळं आपण फिजिकल फॅसिलिटी कंप्लीट करू शकतो, परंतु आपण पैसे देऊन झोप खरेदी करू शकतो का? शांत झोप मिळवू शकतो का? नो, नॉट ॲट ऑल. मनी कॅन बाय गुड फूड. चांगले अन्न आपण पैशामुळे घेऊ शकतो, बट नॉट ॲपिटाईट. ॲपिटाईट म्हणजे जेवणाची तीव्र इच्छा असणे, तीव्र इच्छा. बरोबर आहे. म्हणजे तुमच्याकडे पैसा आहे परंतु तुम्हाला भूक लागली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही फिजिकली फिट असला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस आपण फिजिकल फिट असतो त्यावेळेस आपल्याला जी काही तीव्र जेवणाची इच्छा निर्माण होते, बरोबर आहे, तर ती निर्माण करणं हे पैशाने शक्य नाही आहे. इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन अस. म्हणजे पैशानं ती जी काही इच्छा आहे ती इच्छा मिळवता येत नाही. तुम्ही अन्न मिळवू शकता, चांगलं अन्न घेऊ शकता, परंतु जेवणाची इच्छा पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट. द मनी कॅन बाय थिंग्स. म्हणजे कुठल्याही गोष्टी आपण खरेदी करू शकतो पैशामुळं, बट नॉट कॅरेक्टर अँड हॅपीनेस. सो दॅट्स वाय द फर्स्ट सेंटेन्स इज दॅट द मनी इज नॉट ऑल दॅट मॅटर्स. पण आता काय झालेलं आहे की आता सगळ्यांनी फर्स्ट प्रायोरिटी त्याच गोष्टीला दिले, जरी आपल्याला ही गोष्ट माहीत असेल तरी देखील. गेट इट माय पॉइंट. So that everyone has the first priority, which is nothing but the money. So actually, this is the problem. This is our what we say that it's not right understanding. म्हणजे आपल्यामध्ये ते राईट अंडरस्टँडिंग आलं पाहिजे बघा. आणि आता मला वाटतंय ज्यावेळेस ह्या गोष्टी मी सगळ्यांच्या समोर ठेवतोय त्यावेळेस तुमचा बघण्याचा अँगल हा चेंज होणं एक्सपेक्टेड आहे. आपण ज्या अँगलनं बघतो, येस मनी म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी इट इज रिक्वायर्ड, म्हणजे ती गरजेची आहे, बट इट इज नॉट ऑल. म्हणजे इट इज म्हणजे तेच सगळं सर्वस्व आहे असं नाही. त्याच्याबरोबर त्याला कसली प्रायोरिटी दिली पाहिजे हे आपल्यामध्ये समजणं आणि ते आपल्याला उमजणं गरजेचं आहे. इट्स ओके. नाउ these two categories are over. Now we will try to move towards the third category, which is nothing but सदन संपन्न सुखी समृद्ध. आता या आपल्यापैकी असे किती जण आहेत, तुम्ही यू जस्ट ट्राय टू फाइंड अराउंड यू. म्हणजे आपण समाजामध्ये बघितल्यानंतर आपल्याला असे किती व्यक्ती दिसत आहेत, यू प्लीज ट्राय टू फाइंड इट. सदन संपन्न सुखी समृद्ध. जे व्यक्ती आपल्याकडे असलेल्या फिजिकल फॅसिलिटीला इनफ म्हणतायत, म्हणजे माझ्याकडे अन्न पुरेसं आहे, वस्त्र पुरेसं आहे, निवारा पुरेसा आहे, इट्स अ सफिशियंट टू लिव्ह द लाईफ हॅपीली. म्हणजे आनंदी जीवन जगण्यासाठी आपल्याकडे ज्या काय बेसिक गरजा आहेत, ज्या काय फिजिकल फॅसिलिटी आहेत त्या आहेत आणि आपण सुखी पण आहेत, समृद्ध पण आहेत. म्हणजे आपल्याकडे ते फिलिंग आहे. ते फिलिंग असं आहे की माझ्याकडे जे काय आहे ते माझ्यासाठी पुरेसं आहे आणि मी आनंदी जीवन जगू शकतो. गेट इट माय पॉइंट. तर असे किती व्यक्ती आपल्याला समाजामध्ये दिसत आहेत बघा, आणि स्वतःचं पण इन्स्पेक्शन करायला चालू करा. गेट इट माय पॉइंट. सो डेफिनेटली यू विल नॉट फाइंड द पर्सन इन द सोसायटी विथ धिस माइंडसेट. म्हणजे अशा माइंडसेट असलेला व्यक्ती तुम्हाला सापडतील, नाही असं म्हणणार नाही मी, परंतु ते क्वचित राहते. वी कॅनॉट शुअर अबाउट इट. म्हणजे त्यांच्यासाठी आपण शुअर नसणार आहे. वी कॅनॉट शुअर अबाउट अवर सेल्फ ऑल्सो. गेट इट माय पॉइंट. बट this third category is very important, and the third category is nothing but which is the person
विच इज इन अ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. प्रॉस्परिटी इथं म्हणतोय बघा मी, कारण ते फिलिंग आहे. आपल्याकडे जे आहे ते पुरेसं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण समाधानी राहू शकतो, हे फिलिंग असणं म्हणजे थर्ड कॅटेगरी झालं साधन संपन्न सुखी समृद्ध. साधन संपन्न मीन्स the availability of a physical facility, and sukhi samruddha is nothing but it's a continuous happiness and prosperity. मग आता मी तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न विचारेल की या 3 कॅटेगरी पैकी तुम्ही कोणत्या कॅटेगरी मध्ये असावं असं तुम्हाला वाटतं? थर्ड. ऍब्सोल्युटली बरोबर आहे. म्हणजे प्रत्येकाला आता जर मी ह्या 3 कॅटेगरी जर ठेवल्या तर प्रत्येकाला असं वाटेल की आपण ह्या थर्ड कॅटेगरीमध्ये असणं गरजेचं आहे. मी म्हणतो गरजेचं आहे. लक्षात येते, इट्स आवर नीड. पण आपण ते करतो का? त्या अँगलनं आपला प्रयत्न आहे का? त्या अँगलनं आपला विचार आहे का? त्या अँगलनं आपला थॉट फिलिंग आहे का? नाउ यू हॅव टू आस्क द थिंग्स, आस्क दिस क्वेश्चन टू युअर सेल्फ. आता हा प्रत्येकाचा इट्स पर्सन टू पर्सन, बरोबर आहे. म्हणजे हे जीवन जगण्यासाठी नेमकं आपल्याला काय गरजेचं आहे, किती गरजेचं आहे ते समजणं आणि त्यानुसार आपण हॅपी राहणं, हे जे काय काळाची गरज आहे. तर अशा टाईपमध्ये या कॅटेगरीमध्ये मोडणारी व्यक्ती ही फार क्वचितच तुम्हाला दिसते. लक्षात येते, किंबहुना ते दिसणार देखील नाही. पण आपण आता आपल्यामध्ये तो बदल घडवून आणायचा आहे. आपण आपल्या विचारामध्ये तो बदल घडवून आणायचा आहे. आणि जर आपण स्वतःमध्ये बदल घडवून आणू शकलो तर डेफिनेटली आपण समाजाचं परिवर्तन करू शकतो, किंवा त्याच्यासाठी आपण ऍटलिस्ट ट्राय तरी करू शकतो. मी म्हणत नाही की तुम्ही प्रत्येकजण समाजासाठी ट्राय करा. पहिल्यांदा मी म्हणेल की तुम्ही पहिल्यांदा तुमच्यासाठी प्रायोरिटी द्या, की तुम्ही स्वतःमध्ये तुमच्या स्वतःच्या विचारामध्ये बदल घडवून आणा आणि या 3ऱ्या कॅटेगरीमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यानंतर जर तुम्ही त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल झाला तर समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो. या विचारानुसार समाजामध्ये सुद्धा अशा विचार सगळ्यांमध्ये आला पाहिजे किंवा तो विचार यावा यासाठी काय प्रयत्न करता येतोय का नाही. सो इन दिस वे ऑल्सो यू कॅन ट्राय फॉर इट. गेट इट माय पॉइंट. सो वी नो द राईट अंडरस्टँडिंग. त्यासाठी मी राईट अंडरस्टँडिंगला फार पहिली प्रायोरिटी दिलेली आहे बघा. त्यासाठी सांगतो वी नो, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फक्त आणि फक्त राईट अंडरस्टँडिंग वरती आहेत. We know the right understanding to verify all ideas, to verify that there is a mutual happiness with the nature and within. म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग ह्या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. आता मी पुन्हा एकदा पाठीमागच्या स्लाइड्स वरती जातो. मी तुम्हाला त्या पुन्हा 3 कॅटेगरी तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवतोय. तर त्या 3 कॅटेगरी अशा आहेत: सदन विहीन दुखी दरिद्र्य, सदन संपन्न दुखी दरिद्र्य, सदन संपन्न सुखी समृद्ध. आता जर तुम्ही थोडासा विचार केला तर याच्यापेक्षा अजून एक कॅटेगरी आहे बघा. कोण सांगू शकते का बघा? Can anybody tell me that fourth one category? मी आता ती 3री कॅटेगरी इथं लिहिलेली नाहीये, परंतु जर थोडासा विचार केला तर त्याचे उदाहरण सुद्धा मी देऊ शकतो या फोर्थ वन कॅटेगरीचे. कॅन एनीबडी फाइंड? सर, सदन संपन्न समृद्धी असेल. सदन संपन्न सुखी समृद्ध तर ऑलरेडी तशी 3री कॅटेगरी आहे. नाही सर, सदन विहीन सुखी समृद्ध. Absolutely correct. Now you got the point. सदन विहीन सुखी समृद्ध म्हणजे ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये तरी देखील तो सुखी समृद्ध आहे. ही झाली 4थी कॅटेगरी. मी लिहिलेली नाहीये मुद्दाम, कारण ही कॅटेगरी म्हणजे फार मोठी गोष्ट आहे. आता तुम्ही लक्षात घ्या, तुमच्याकडे अन्न नाहीये, तुमच्याकडे वस्त्र नाहीये, तुमच्याकडे निवारा नाहीये, म्हणजे सदन विहीन म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी पासून वंचित असलेला, पण तरी देखील सुखी आहे. पॉसिबल आहे का ही गोष्ट? तसं जर बघायला गेलं तर पॉसिबल नाहीये. बट आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतोय. महाराष्ट्राला
संतांची भूमी म्हणलेली आहेत आणि हे संत या चौथ्या कॅटेगरीचे फार मोठे उदाहरण आहेत बघा. सदनविहीन म्हणजे त्यांच्याकडे त्यांना पुरेसं अन्न मिळालं नाहीये, त्यांना कपडा मिळालेला नाही, त्यांना निवारा नाहीये, परंतु ते एका वेगळ्या माइंडसेट मध्ये जगत होते, ते सुखी होते, ते समृद्ध होते आणि त्याला आपण गॉड म्हणतोय, त्याला आपण देव देवता म्हणतोय. बट फॉर आवर ह्युमन लाईफ इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे तुम्ही त्या अँगलनं जाण्याचा प्रयत्न करू शकता, बट इट इज नॉट अ पॉसिबल. म्हणजे त्याच्यासाठी काय करायला लागतंय ते मी सांगणार नाही आता तुम्हाला. ते तुम्ही थोडंसं भरपूर वाचन जर केलं, संतांचं वाचन केलं तर ते तुम्हाला लक्षात येईल. परंतु ही चौथी कॅटेगरी पण आहे आणि ती चौथी कॅटेगरी ऍक्च्युली मी तर म्हणतो आपण हे तिसऱ्या कॅटेगरीमध्ये असलं तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. पण चौथी कॅटेगरी त्याच्यापेक्षाही वरच्या लेवलला झाली, सदन विहीन सुखी समृद्ध. म्हणजे जरी फिजिकल फॅसिलिटी ह्या आपण दिलेली फॅसिलिटी आहे, संतांनी त्या फिजिकल फॅसिलिटीला महत्वच दिलेलं नाहीये. म्हणजे अन्नाला महत्व दिलं नाही, वस्त्र महत्व दिलं नाही, निवाराला महत्व दिलं नाही. लक्षात येते. त्याचं जर उदाहरण सांगायचं म्हणलं तर ज्ञानेश्वर महाराजांचं उदाहरण तुम्ही घेऊ शकता. ज्ञानेश्वर महाराजांना कधी व्यवस्थित जेवण मिळालंय का, त्यांना कधी व्यवस्थित कपडे मिळालेत का, त्यांना निवारा मिळालाय का, पण तरी देखील ते आयुष्यामध्ये सुखी होते. त्यांना सुख या शब्दाचा अर्थ पहिल्यापासून समजला होता. सुख कशात आहे, ते फिजिकल फॅसिलिटीमध्ये आहे का ते फिलिंग मध्ये आहे, म्हणजे ते भौतिक सुख आहे का त्या मानण्यामध्ये सुख आहे, त्यांना कळालं होतं, उमजलं होतं. त्याच्यामुळं ते चौथ्या कॅटेगरीमध्ये असतात किंवा आहेत. पण आपल्याला ॲज अ नॉर्मल ह्युमन बिईंग इट इज नॉट पॉसिबल. बट ॲटलिस्ट वी कॅन थिंक. म्हणजे आपण आपल्याला बुद्धी दिलेली आहे, आपण विचार करू शकतो. जरी ते आपल्याला पॉसिबल नाही तरी देखील आपण विचार करू शकतो. यू कॅन ट्राय टू थिंक ऑन दॅट फोर्थ वन कॅटेगरी. मग जर तुम्ही फोर्थ वन कॅटेगरीचा जर विचार केला तर डेफिनेटली तुमची ही थर्ड कॅटेगरी ही कंप्लीट झालेली असली पाहिजे किंवा तुम्ही या थर्ड कॅटेगरीमध्ये पाहिजे. देन अँड देन यू कॅन थिंक ऑन इट. ओके, सो दिस इज अबाउट दॅट द थ्री कॅटेगरीज ऑफ अ पीपल. आता प्रत्येकानं स्वतःला प्रश्न विचारायचा की आपण आत्ता कोणत्या कॅटेगरीमध्ये मोडतो आणि आपल्याला कोणत्या कॅटेगरीमध्ये असणं गरजेचं आहे. गेट इट माय पॉइंट. नाउ this is that your task. You have to ask to yourself and you have to do it accordingly. Okay, so now another thing is that where do we stand today. आता आपण आज नेमकं कसे आहात किंवा आपण नेमकं कशी उभे आहात याचं जर थोडंसं चिंतन केलं, याचं जर थोडंसं विचार केला तर तुम्हाला आपल्याला माहिती आहे की आपल्यामध्ये 4 लेवलमध्ये आपण जगत असतो. एक तर इंडिव्हिज्युअल, त्याच्यामध्ये फॅमिली, त्यानंतर येते सोसायटी आणि त्याच्यानंतर येतं ते द नेचर. आता जर तुम्ही थोडंसं बघितलं ॲट आवर लेवल मीन्स इंडिव्हिज्युअल लेवल, द रायझिंग प्रॉब्लेम्स ऑफ डिप्रेशन, फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर, सुसाइड्स, स्ट्रेस, इनसिक्युरिटी, हेल्थ प्रॉब्लेम एटसेट्रा. जर आपण आत्ता जर थोडासा विचार केला आपल्या फॅमिलीचा, त्यानंतर सोसायटीचा आणि नेचरचा, तर आपण आता नेमकं कोणते प्रॉब्लेम फेस करतोय, आपण नेमकं आता कुठे उभे आहात याचा जर विचार केला तर तुम्हाला आपल्या इंडिव्हिज्युअल लेवलला हे सगळे प्रॉब्लेम्स दिसून येतील बघा. डिप्रेशनमध्ये लोक असताना दिसतील, फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर म्हणजे ज्यांचं मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन बिघडलेलं आहे अशा अवस्थेमध्ये दिसतील, भरपूर ट्रेस असेल, इनसिक्युरिटी फील होत राहत असते, शारीरिक प्रॉब्लेम, हेल्थ प्रॉब्लेम. नाउ डेज दिस इज द व्हेरी बिग प्रॉब्लेम टू ऑल द ह्युमन बिंग्स, हेल्थ प्रॉब्लेम. आता आपण फक्त मी तुम्हाला हे सगळे प्रश्न समोर ठेवतोय, हे तर आहेतच, पण आपल्याला त्याला हे प्रॉब्लेम्स आपले टॅकल कसे करता येतील किंवा ते प्रॉब्लेम्स आपल्यामध्ये येऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे या अँगलनं विचार करायला लावणार आहे मी तुम्हाला. बरोबर आहे. सगळ्यांना माहित आहे की आजकाल बीपी आणि शुगर हे नॉर्मल होऊन बसलेलं. अरे माणूस सहज म्हणतोय बीपी आणि शुगर नॉर्मल झालं, पण कोणी त्याचा विचार केलाय का की ते का होतंय, कशासाठी होतंय, ते होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे, झाल्यानंतर काय केलं पाहिजे. तर सगळेजणच करतायत कारण ती गरज आहे.
परंतु होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे याचा कोणी विचार करताय का? तर नाही. तर सगळ्यांसाठी सांगतोय की आपण ऍटलिस्ट या तुमच्या ज्या कॅडरचे जे विद्यार्थी आहेत तर यांनी ह्या समाजामध्ये हे जे काही सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, मग ते इंडिव्हिज्युअल